Hi, this is Professor A.S. Rao. This video lecture is prepared exclusively for my third BTech Civil Engineering students for from examination point of view only. Hence, theory is discussed in brief but not in detail. Please observe. Hi students, how are you? My sincere advice is stay home, stay safe. Okay, now let us start today's class. In today's class, we are going to discuss compression members in steel structures. I am going to cover theory and also two simple problems. Okay. So far in steel structures, we discussed bolted connections, welded connections and tension members. Now we are moving to the compression members part. Okay. Now coming to the theory, let me discuss very briefly the theory. Of course, what do you mean by compression member? Compression member is a member which carries a compressive load. Of course, there is a basic difference between a tension member and a compression member. That difference is the compression members are prone to buckling. So, మీకు compression member అని పేరు వినంగానే buckling గుర్తుకు రావాలి. So, this buckling depends on the slenderness ratio of the compression member. Generally, of course, we will be calling it as column. Okay. So, these columns are compression members. They are susceptible for buckling. And this buckling depends on the slenderness ratio of the compression member. Now let us see the slenderness ratio of the compression member. It is defined as the ratio of effective length to minimum radius of gyration. So it is a ratio of effective length of column to the minimum radius of gyration. That is delta equal to LE divided by R minimum. LE and effective length, R minimum and minimum radius of gyration. And of course, there is a limitation for radius of this slenderness ratio. For dead loads and live loads, this shall not be more than 180. So, if you calculate slenderness ratio, should not be more than 180 for dead loads and live loads. Okay, that is slenderness ratio. Now, what is meant by effective length? Effective length is nothing but the distance between two inflection points or two points of contraflexion. Okay, so that is the definition of effective length. Of course, we discussed several times this one. Now coming to radius of gyration. Radius of gyration. It is the distance at which a section can be squeezed and placed from the given axis without any change in its moment of inertia. అంటే మీకు ఒక సెక్షన్ ఇచ్చారనుకో, ఒక ఏరియా ఇచ్చారనుకో, దాన్ని చుట్టూ ఒక చోట పెట్టేయచ్చు. పెడితే అది ఎంత డిస్టెన్స్లో పెడితే దాని మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా మారదు అబౌట్ గివెన్ యాక్సిస్. దట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్. ఓకే, మీరు ఇచ్చిన సెక్షన్ని చుట్టి ఎంత డిస్టెన్స్లో పెడితే దాని మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా మారదు, that distance from that axis is called as radius of gyration. Okay, మనం ఇది ఈఎంలో డిస్కస్ చేసాము, గుర్తుందో లేదు. Now radius of gyration can be calculated using the formula R is equal to square root of I divided by A. సో మీకు మినిమం రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ R మినిమం కావాలంటే I ప్లస్లో I మినిమం పెట్టాలి. సో I మినిమం డివైడెడ్ బై A. సో వేర్ I is moment of inertia and A is area of cross section. ఇక్కడ I minimum అంటే minimum moment of inertia. I told you, of course, this minimum moment of inertia generally occurs on minor axis. మనకు మేజర్ యాక్సిస్ మైనర్ యాక్సిస్ రెండు ఉంటాయి కదా. సో మేజర్ యాక్సిస్ అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎక్కువ ఉన్నదాన్ని మేజర్ యాక్సిస్ అంటాం. ఏ యాక్సిస్ మీద అయితే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా తక్కువ ఉంటుందో దట్ ఈజ్ మైనర్ యాక్సిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్? కోర్స్ దిస్ ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్ డిపెండ్స్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ కాలమ్ అండ్ ఇట్స్ ఎండ్ కండిషన్స్. టైప్ ఆఫ్ కాలమ్ అంటే
అది ఐసోలేటెడ్ కాలమా, లేకపోతే ఆ కంప్రెషన్ మెంబర్ ట్రస్లో కంప్రెషన్ మెంబరా, లేకపోతే ఒక బిల్డింగ్ ఫ్రేమ్లో కాలమా, అయితే ఒక స్టెప్డ్ కాలమా, అది టైప్ ఆఫ్ కాలం ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎక్కువ ఐసోలేటెడ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఐసోలేటెడ్ కాలమ్స్ దిస్ ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎండ్ కండిషన్స్. సో ఐసోలేటెడ్ కాలమ్స్కి IS 800లో టేబుల్ 11ని చూసి వీ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఎండ్ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎండ్ కండిషన్స్ అంటే కాలంకు ఉండే బోత్ ఎండ్స్ హింజ్డా ఆర్ బోత్ ఎండ్స్ ఫిక్స్డ్ ఆర్ వన్ ఎండ్ హింజ్డ్, వన్ ఎండ్ ఫిక్స్డ్, వన్ ఎండ్ ఫ్రీ, లైక్ దట్. ఓకే, సో డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఎండ్ కండిషన్స్, by looking into the table 11 of IS 800, you can calculate effective length of isolated columns. Then మరి అలాగే compression members of truss వస్తే you have to use clause number 7.2.4 of IS 800. Okay, from that class you can calculate the effective length of a compression member in a truss. తెలుసు కదా, ట్రస్లో టెన్షన్ మెంబర్స్, కంప్రెషన్ మెంబర్స్ రెండు ఉంటాయి. కంప్రెషన్ మెంబర్కి ఇదన్నమాట. అలాగే ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ బిల్డింగ్ ఫ్రేమ్, దానిలో కూడా కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా. సో టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎ కాలమ్ ఇన్ ఏ బిల్డింగ్ ఫ్రేమ్, యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ అనెక్సర్ D1 ఆఫ్ IS 800. మన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా చేసేటప్పుడు అది డిస్కస్ చేస్తాము. అలాగే స్టెప్డ్ కాలం కేసులో యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ అనెక్సర్ D2 ఆఫ్ IS 800. ఓకే, ఇది ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్ గురించి. ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత, స్లెండర్నెస్ రేషియో కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత, now you have to decide the buckling class of the section based on table 10 of IS 800. So the buckling class enti, there will be A, B, C, D buckling classes. మనకి ఇచ్చిన సెక్షన్ లేకపోతే మనం చూజ్ చేసుకున్న సెక్షన్ అది క్లాస్ A బక్లింగ్లోకి వస్తుందా, క్లాస్ B బక్లింగ్లోకి వస్తుందా, క్లాస్ C బక్లింగ్లోకి వస్తుందా, క్లాస్ D బక్లింగ్లోకి వస్తుందా అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా. That can be found out from table 10 of IS 800. So buckling class decide చేసేసిన తర్వాత, now you have to calculate design compressive stress of the column material. That is given by FCD equal to beta into Fy divided by gamma m0. Fy అంటే మీకు తెలుసు కదా, yield stress of the steel. మనం స్టీల్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఈల్డ్ స్ట్రెస్ వస్తుంది, కాంక్రీట్లో రాదు. సో ఈల్డ్ స్ట్రెస్ ఆఫ్ ద స్టీల్ అండ్ గామా m0 ఈజ్ పార్షియల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఈల్డ్ స్ట్రెస్. ఓకే, జనరల్గా 1.25 ఇది ఇంతవరకు తీసుకుంటాం ఎక్కడైనా, కానీ ఇక్కడ స్పెషల్గా బీటా అనేది ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఎ స్పెషల్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ కాలమ్స్. ఎందుకంటే దిస్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ బక్లింగ్. నేను ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను కదా, కాలమ్స్ ఆర్ ససెప్టబుల్ టు బక్లింగ్ అని ఇందాక అనుకున్నాం కదా. సో ఆ బక్లింగ్ని టేక్ కేర్ చేయడానికి బీటా అనేది ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. సో FCD ఈక్వల్ టు బీటా ఇంటూ Fy డివైడెడ్ బై గామా m0. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. అదే మీరు ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఏముండదు, ఈ వాల్యూస్ డైరెక్ట్గా IS 800లో టేబుల్ 9లో ఉంటాయి. సో మీరు టేబుల్ 9 ఆఫ్ IS 800 యూజ్ చేసి యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ FCD వాల్యూ. మరి ఇక్కడ చూడండి, టేబుల్ 9A, 9B, 9C, 9D 4 ఉన్నాయి. 4 ఎలాగంటే, if the section belongs to class A, you have to refer 9A. If the section belongs to class B, then you have to refer 9B. అలాగా 9C, 9D యూజ్ చేసి you can calculate FCD value, design compressive stress value అనమాట. సో డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ వాల్యూ వచ్చేసిన తర్వాత యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద డిజైన్ లోడ్ PD ఈక్వల్ టు FCD ఇంటూ AE. So design compressive stress into area. Stress into area gives you the load. This is called design load. Very simple procedure. Okay. Now if you go to problems, there will be 2 types of problems: analysis type problems and design type problems. Analysis type ante enti, section will be given to you. You have to calculate safe load. How much load that it can carry safely అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సెకండ్ టైప్ వచ్చి డిజైన్ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్. డిజైన్ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే యూ విల్ బి గివెన్ విత్ ద సేఫ్ లోడ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సూటబుల్ సెక్షన్. లోడ్ ఇచ్చేస్తారు మీకు, మీరే సెక్షన్ డిజైన్ చేయాలి. ఇక్కడేంటి, సెక్షన్ ఇస్తారు, అది ఎంత లోడ్ క్యారీ చేస్తుందో కనుక్కోవాలి. దట్ ఈజ్ అనాలిసిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ డిజైన్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు 2 ప్రాబ్లమ్స్
డిస్కస్ చేస్తాము. ఓకే, చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్, సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ టు స్టార్ట్ విత్. ఓకే, ఆర్ యు రెడీ? This is the problem, analysis problem. Find the design strength of ISMB 400 at 604 Newton per meter if it is used as a column of length 4 meters. చూడండి, ఇక్కడ సెక్షన్ ఇచ్చేసారు. ISMB 400 అనే దాన్ని స్టీల్ ఐ సెక్షన్ని మనం కాలమ్ ఆఫ్ లెంగ్త్ 4 meters కింద యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇట్స్ ఎండ్స్ ఆర్ వన్ ఎండ్ ఈజ్ రిస్ట్రైన్డ్ అగైన్స్ట్ రొటేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రాన్స్లేషన్, అంటే ఫిక్స్డ్ ఎండ్ ఒక ఎండ్, అండ్ ద అదర్ ఎండ్ ఈజ్ రిస్ట్రైన్డ్ అగైన్స్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ అంటే హింజ్డ్. సో వన్ ఎండ్ ఫిక్స్డ్, వన్ ఎండ్ హింజ్డ్. సో ఈ కాలము ఎంత లోడ్ క్యారీ చేస్తుంది అర్థమైందా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ లెంగ్త్ ఆఫ్ 4 meters. సొల్యూషన్కి వస్తే ఓకే, బికాస్ ద సెక్షన్ ఈజ్ గివెన్ టు యూ. సో స్టీల్ టేబుల్స్ చూసి దానిలో నుంచి ఇచ్చిన సెక్షన్ ప్రాపర్టీస్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇచ్చిన సెక్షన్ ఇది ISMB 400 ఇచ్చారు. ఓకే, దాని ఏరియా వచ్చి 7846 mm². హైట్, ఓవరాల్ హైట్ చూడండి ఇక్కడ ఫిగర్లో చూపించింది, ఇక్కడ ఓవరాల్ హైట్ 400 mm. అండ్ BF బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్, ఇది ఈ విడ్త్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, దిస్ ఈజ్ ద విడ్త్. బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్ 140 mm అండ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్ ఈజ్ 16 mm. అండ్ ఆర్ ZZ అంటే ఇక్కడ Z యాక్సిస్, ఇది Z యాక్సిస్, ఇది Y యాక్సిస్. సో Z యాక్సిస్ ఈజ్ మేజర్ యాక్సిస్ అండ్ Y యాక్సిస్ ఈజ్ మైనర్ యాక్సిస్. సో రేడియస్ ఆఫ్ వేరియేషన్ అబౌట్ Z యాక్సిస్ ఈజ్ 161.5 mm. అలాగే RYY ఈజ్ 28.2 mm. చూడండి, ఇది తక్కువ ఉంది, అది ఎక్కువ ఉంది. దిస్ ఈజ్ R మినిమము, అది R మ్యాక్సిమం అంట. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ రాసుకున్నాక, ప్రాపర్టీస్ అన్నీ రాసుకున్నాక ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. లెట్ us క్యాలిక్యులేట్ ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్. సో గివెన్ కాలమ్ ఈజ్ అన్ ఐసోలేటెడ్ కాలమ్. ఐసోలేటెడ్ కాలమ్ అనగా మనం ఏం రిఫర్ చేయాలి? టేబుల్ 11 నుంచి ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇందాక డిస్కస్ చేశాం కదా, ఐసోలేటెడ్ కాలమ్కి టేబుల్ 11 ఆఫ్ IS 800. సో ఇక్కడ వన్ ఎండ్ ఫిక్స్డ్, అదర్ ఎండ్ హింజ్డ్ కాబట్టి సో టేబుల్ 11 చూస్తే ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు 0.8 L. ఈ కండిషన్కి LE ఈక్వల్ టు 0.8 L. సో 0.8 × 4 3.2 meters. సో ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్ వచ్చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆఫ్ బక్లింగ్ ఇప్పుడు డిసైడ్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి డిసైడ్ చేయాలో ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా, టేబుల్ 10 ఆఫ్ IS 800. దానిలో చూస్తే నీకు క్లాస్ ఆఫ్ బక్లింగ్ తెలుస్తుంది. ఏ క్లాసా, B క్లాసా, C క్లాసా, D క్లాసా అనేది. సో టేబుల్ 10లోకి వెళ్ళి చూస్తే యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ థింగ్, H/BF. H/BF వేస్తే 2.86 which is more than 1.2 and TF thickness of flange 16 mm which is less than 40 mm. సో టేబుల్ 10 చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ రెండింటిని బట్టి అబౌట్ మేజర్ యాక్సిస్ ఇట్ ఈస్ క్లాస్ A బక్లింగ్ అండ్ అబౌట్ మైనర్ యాక్సిస్ అబౌట్ YY యాక్సిస్ ఇట్ ఈస్ క్లాస్ B బక్లింగ్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇది టేబుల్ 10 నుంచి వచ్చింది. ఈ రెండు వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఈ రెండు వాల్యూస్ని బట్టి టేబుల్ 10లో ఇది రాసి ఉంటుంది. సో మేజర్ యాక్సిస్ మీద ఏ క్లాసు, మైనర్ యాక్సిస్ మీద క్లాస్ B బక్లింగ్. ఇప్పుడు ఇంకా స్లెండర్నెస్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. స్లెండర్నెస్ రేషియో అబౌట్ Z యాక్సిస్, స్లెండర్నెస్ రేషియో అబౌట్ Y యాక్సిస్. ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్ బై రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్. సో దిస్ 19.81, ఇదేమో 113.48. సో ఇప్పుడు క్లాస్ బక్లింగ్ క్లాస్ డిసైడ్ చేసిన తర్వాత డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ కనుక్కోవాలి. డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కడి నుంచి కనుక్కుంటావు? టేబుల్ 9 నుంచి కనుక్కుంటాం. సో ఇప్పుడు అబౌట్ మేజర్ యాక్సిస్ ఇట్ ఈస్ క్లాస్ A బక్లింగ్ కాబట్టి టేబుల్ 9A చూసుకో. టేబుల్ 9A నుంచి సో మేజర్ యాక్సిస్ మీద స్లెండర్నెస్ రేషియో అండ్ FI వాల్యూ. సో యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ దీస్ టూ, స్లెండర్నెస్ రేషియో అబౌట్ Z యాక్సిస్ అండ్ FI 250. ఈ రెండు వాల్యూస్కి టేబుల్ 9A నుంచి FCD ఈక్వల్ టు 226 MPa. అలాగే అబౌట్ YY యాక్సిస్ అది క్లాస్ B బక్లింగ్ కాబట్టి టేబుల్ 9B చూసుకోవాలి. టేబుల్ 9Bలో నుంచి స్లెండర్నెస్ రేషియో 113.48 అండ్ ఈల్డ్ స్ట్రెస్ 250 MPaకి FCD వచ్చి 102 MPa వస్తుంది. ఓకేనా? ఇది ZZ యాక్సిస్, ఇది YY యాక్సిస్, ఇది క్లాస్ A బక్లింగ్, ఇది క్లాస్ B బక్లింగ్. ఇక్కడ FCD వాల్యూ 226, దీని బట్టి అయితే FCD 102, ఇక్కడ 102 ఉంది ఇక్కడ. కాబట్టి రెండింటిలో తక్కువ ఇది 102 కాబట్టి హెన్స్ FCD ఈజ్ 102 MPa because this governs the design. Okay, then design load calculate చేసేస్తాం. ఇంకా లోడ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా.
స్ట్రెస్ వచ్చి 102 MPa ఇప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేసాం మనము. అండ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ 7846. ఈ ISMB 400కి ఇది ఏరియా. సో స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా ఈజ్ లోడ్. దిస్ మచ్ లోడ్, దట్ ఈస్ ద డిజైన్ లోడ్, అంటే అల్టిమేట్ లోడ్ అనమాట. అప్పుడు సేఫ్ లోడ్ వచ్చి అల్టిమేట్ లోడ్ డివైడెడ్ బై 1.5 ఇస్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. లోడ్ ఫ్యాక్టర్ 1.5 వేస్తే యూ గెట్ సేఫ్ లోడ్ ఆర్ వర్కింగ్ లోడ్. దట్ ఈజ్ 533 kilonewtons. ఇది 800 kilonewtons, ఇది 533 kilonewtons. సో లైక్ దట్ యూ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద వర్కింగ్ లోడ్. మీరు కావాలంటే ఇక్కడ స్లెండర్నెస్ రేషియో మినిమం మీ LE/R మినిమం ఈక్వల్ టు ఇందాక LE/R క్యాలిక్యులేట్ చేశాను 113.48, విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 180. ఓకే, చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఓకే, లెస్ దెన్ 180 వచ్చింది స్లెండర్నెస్ రేషియో. సో ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఓకే. So this is analysis problem. Now let us see a design problem. డిజైన్ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి? ఇక్కడ లోడ్ ఇస్తారు, మీరు సెక్షన్ మీరు కనుక్కోవాలి, మీరు చెప్పాలా. సో డిజైన్ ఛానల్ సెక్షన్, ఇక్కడ సెక్షన్ కూడా వాడే చెప్పేసాడు, ఛానల్ సెక్షన్ డిజైన్ చేయాలి మీరు. ఓకే, ఫర్ ఏ కాలమ్ ఆఫ్ లెంగ్త్ 5 meters అండ్ హూజ్ బోత్ ఎండ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. చూడండి, ఇక్కడ ఎండ్ కండిషన్స్ ఇచ్చేసాడు, లెంగ్త్ కాలమ్ లెంగ్త్ ఇచ్చేసాడు. అండ్ టు క్యారీ ఏ ఫ్యాక్టర్డ్ లోడ్ ఆఫ్ 400 kilonewtons. సో అల్టిమేట్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్డ్ లోడ్ ఇచ్చేసాడు 400 kilonewtons, అంటే డిజైన్ లోడ్ ఇచ్చేసాడు. దానికి మీరు ఇప్పుడు సెక్షన్ సూటబుల్ సెక్షన్ సజెస్ట్ చేయాలి. ఓకే, జనరల్గా ఇందాక ఏం చేసాము, ఇందాక అనాలిసిస్ ప్రాబ్లంలో సెక్షన్ వాడు ఇచ్చేసాడు కాబట్టి బక్లింగ్ క్లాస్ కనుక్కొని దాని నుంచి డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ కనుక్కుందాం. కానీ ఇప్పుడు అసలు సెక్షన్ మనకు తెలియదే, మనం సెక్షన్ డిజైన్ చేయాలి, మనం చేయాలి డిజైన్. సెక్షన్ మనకు తెలియదు కాబట్టి అప్పుడు ఇంకా టేబుల్ 9 నుంచి డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ ఎలా కనుక్కోలేము. కాబట్టి ద డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ ఈస్ టు బి అజ్యూమ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు FCDని అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. మరి అజ్యూమ్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చేసుకోవాలి? జనరల్లీ FCD ఈజ్ అజ్యూమ్డ్ యాజ్ 100 MPa ఫర్ సింగిల్ సెక్షన్స్. 100 MPa తీసుకుంటాం. అలాగే 150 MPa ఫర్ బిల్టప్ సెక్షన్స్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం సింగిల్ ఛానల్ సెక్షన్ డిజైన్ చేయమన్నాడు కాబట్టి సో మనం 100 MPa తీసుకుందాం. సో సింగిల్ సెక్షన్స్కి 100 MPa అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం, బిల్డప్ సెక్షన్స్కి అయితే 150 MPa అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. మనం ఇప్పుడు సింగిల్ ఛానల్ సెక్షన్ కాబట్టి మనం డిజైన్ చేయమంది కాబట్టి మనం 100 MPa అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. సో అజ్యూమ్ 100 MPa యాజ్ FCD. సో FCD తీసుకుందాం కాబట్టి యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఏరియా ఈక్వల్ టు లోడ్ డివైడెడ్ బై స్ట్రెస్. సో 400 × 10 cube, 400 × 10 cube ఇక్కడ కనపడట్లేదు, న్యూటన్స్లో మార్చాను, డివైడెడ్ బై FCD 100 అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను. సో లోడ్ డివైడెడ్ బై స్ట్రెస్ చేస్తే నాకు ఏరియా వచ్చేసింది. దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది కాలం. మరి ఇప్పుడు వాడు ఛానల్ సెక్షన్ చూజ్ చేసుకోమన్నాడు కాబట్టి మీరు స్టీల్ టేబుల్స్కి వెళ్ళి ఈ ఏరియాకి దగ్గరగా ఉండే ఛానల్ సెక్షన్ యూ హ్యావ్ టు చూస్. సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ ISMC 300 at 351 Newton/meter. This section I am trying from steel tables. ఓకే, మరి దీని ఏరియా ఎంత ఉందంటే 4564 mm². నాకు కావాల్సింది ఎంత 4000 వచ్చింది. ఇక్కడ నేను తీసుకుంటుంది ఎంత 4564 mm². ఓకే, in that fashion you have to choose the section from steel tables. This is the section. Okay, this is major axis and this is minor axis. Now for this section H is 300 mm, BF is 90 mm, అంటే బ్రెడ్త్ ఆఫ్ సెక్షన్ అంటే ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. దిస్ ఇస్ ద breadth of flange and the thickness of flange. Then the radius of gyration or about ZZ axis is 118.1 and RYY radius of gyration about minor axis is 26.1 mm. ఇవన్నీ కూడా మీకు స్టీల్ టేబుల్స్లో ఉంటాయి, రాసేసాను నేను. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇంకా ఛానల్ సెక్షన్ ఇప్పుడు బక్లింగ్ క్లాస్ డిసైడ్ చేయాలి కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి డిసైడ్ చేస్తాం అనుకున్నాం? టేబుల్ 10 నుంచి డిసైడ్ చేస్తాం బక్లింగ్ క్లాస్. ఇప్పుడు మీరు టేబుల్ 10 వెళ్తే అక్కడ అన్ని ఛానల్స్ కూడా ఛానల్ సెక్షన్ ఏదైనా సరే క్లాస్ C బక్లింగ్లోకి వస్తారు. ఇందాక I సెక్షన్ కాబట్టి దానికి వేరుగా చేసాం, క్లాస్ A అయినా క్లాస్ B అయినా చూసాము. బట్ ఇక్కడ టేబుల్ 10 చూసినప్పుడు ఛానల్ సెక్షన్స్ అన్నీ కూడా క్లాస్ C కిందే వస్తాయి. మీకు మీరు స్పెషల్గా మళ్ళీ చెక్ చేసేది ఏం లేదు. ఇంకా ఆల్ ఛానల్స్ కమ్స్ అండర్ క్లాస్ C బక్లింగ్. అది ఇచ్చాడు టేబుల్ 10లో మీరు. ఓకేనా?
నెక్స్ట్ ఐసోలేటెడ్ కాలం కాబట్టి ఇది టేబుల్ 11 నుంచి నేను ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఎందుకంటే బోత్ ఎండ్స్ ఫిక్స్డ్ కాబట్టి ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు 0.65L. సో 0.65L అంటే 3.25 మీటర్స్. దిస్ ఈజ్ ద ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్ ఫ్రమ్ టేబుల్ 11 క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఈ టేబుల్ 11లో ఈ ఫార్ములా ఉంటుంది, LG ఈక్వల్ టు 0.65L అని. ఎందుకు? దేనికి? బోత్ ఎండ్స్ ఫిక్స్డ్కి. ఓకేనా? తర్వాత స్లెండర్నెస్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్ డివైడెడ్ బై రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఇస్తే జెడ్ యాక్సిస్ మీద 27.52 వచ్చింది, అలాగే వైవై యాక్సిస్ మీద 124.52 వచ్చింది. బికాజ్ ఇది మైనర్ యాక్సిస్ కంటే ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకేనా? మరి ఇది వచ్చిన తర్వాత డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ కనుక్కోవాలి. డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ ఎక్కడి నుంచి కనుక్కోవాలి? టేబుల్ 9 నుంచి కనుక్కోవాలి. మళ్ళీ టేబుల్ 9లో మళ్ళీ 9C, ఎందుకంటే C క్లాస్ బక్లింగ్ కాబట్టి టేబుల్ 9C. సో టేబుల్ 9C వీ హ్యావ్ డెల్టా వాల్యూ 124.52, ఎందుకంటే ఈ రెండింటిలో ఇది మ్యాక్సిమం కాబట్టి ఇది తీసుకున్నాము. అండ్ FI ఈజ్ 250 MPa. ఫర్ దీస్ టూ వాల్యూస్ FCD కమ్స్ అవుట్ టు బి 81 MPa. సో టేబుల్ 9 నుంచి యూ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేట్, టేబుల్ 9C నుంచి యూ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్. డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన టేబుల్ 9C నుంచి. 9Cలో ఈ రెండు వాల్యూస్కి FCD కమ్స్ అవుట్ టు బి 81 MPa, which is less than 100 MPa what we assume. మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్న 100 MPa, కానీ మనకు వచ్చింది ఓన్లీ 81 MPa. సో అన్సేఫ్, సెక్షన్ ఈజ్ నాట్ సేఫ్. సో వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ సెకండ్ ట్రయల్ 2. ట్రయల్ 1లో FCD 100 తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు నేను FCD 80 తీసుకుంటాను, 80 MPa. ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడు 80 వచ్చింది కాబట్టి 80 తీసుకుంటాను. సెకండ్ ట్రయల్కి ఇదే తీసుకుంటాను, వచ్చిన వాల్యూ తీసుకుంటాను. దెన్ ఏరియా ఈక్వల్ టు లోడ్ డివైడెడ్ బై స్ట్రెస్. లోడ్ డివైడెడ్ బై స్ట్రెస్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు 5000 mm² కావాల్సి వచ్చింది. ఇందాక 4000, ఇప్పుడు 5000 కావాల్సి వచ్చింది. నవ్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ ISMC 350. ఇందాక ISMC 300, ఇప్పుడు 350. దీనికి R మినిమం రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్, మినిమం రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ RYY ఈజ్ 28.33 mm. అండ్ దాని నుంచి స్లెండర్నెస్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. L/R వాల్యూ వచ్చి 114.8. ఇది క్లాస్ C బక్లింగ్ కాబట్టి ఫ్రమ్ టేబుల్ 9C ఈ రెండు వాల్యూస్కి FCD కెన్ క్యాలిక్యులేట్, విచ్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 91 MPa. ఓకేనా? సో మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంది 80 కాబట్టి విచ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 80 MPa అజ్యూమ్డ్. హెన్స్ ఓకే, సెక్షన్ ఈజ్ ఓకే. నౌ పెద్ద సెక్షన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి దానికి FCD 90 వచ్చింది, కానీ మనం స్టార్ట్ చేసింది 80 అనుకొని స్టార్ట్ చేసాము. ఇప్పుడు వచ్చింది దానికి ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ 91. therefore no problem, it is okay, the section is safe. So like this we have to do the analysis problem. Okay, if you have any doubts you can contact me over phone, or if possible we shall try to meet on Zoom. Okay, bye.